بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے سورہ قریش کا ایمرجنسی وظیفہ۔ ایمرجنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مالی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور یہ اکثر ہوتا ہے۔ آج کل کے جن حالات کے اندر میرے بھائی بہن جو سفید پوش طبقہ ہے، جو زندگی بڑی مشکل سے ان حالات میں جو ہے وہ اپنے زندگی کی گاڑی کو چلا رہے ہیں، تو جب کبھی زندگی میں ایسا وقت آ جاتا ہے نا، جب کہ انسان کو ایمرجنسی کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس ٹائم کے اوپر ایک تو ہوتا ہے کہ کبھی پڑ جائے، لیکن آج کل جس قسم کی ایمرجنسی چل رہی ہے، لیٹ سپوز آپ الیکٹریسٹی بلز کو لے لیں۔ اب گرمی ہے، اس گرمی کے اندر بچوں کو گرمی سے بھی بچانا ہے، اور جو بل جس طرح سے آ رہے ہیں، اب یہ ایسی ضرورت ہے کہ ایک بار کہیں سے پکڑ لیا، مانگ لیا، گھر کی کوئی چیز بیچ دی، آخر کب تک؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر جب بھی کوئی ایسی مشکل پیش آتی ہے تو ایمان والے بندے کا کیا تقاضا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ سرکار، ہم کوئی بھی چیز ہو، ضرورت ہو تو اللہ سے مانگیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تمہیں کھانے کے گھر میں کھانے کا جو نمک ہوتا ہے نا، اس کی بھی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگو۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اب اللہ سے مانگیں، سبب وسیلہ تو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اگر آپ اللہ سے مدد نہیں مانگتے اور آپ منہ اٹھا کے کبھی کسی سے بھی رابطہ کرتے ہیں، کسی بہن بھائی دوست سے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو وہ آپ کو اسٹریٹ فارورڈ ریفیوز کر دیں۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کی یہ دعا سن لی اور آپ نے ہاتھ اللہ کے آگے پھیلائے اور اللہ سے دعا کی کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو پھر آپ اس مقصد کے لیے کسی کو اول تو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، اور اگر کہیں گے بھی سی تو آگے سے انکار نہیں سننا پڑے گا۔ یہ ہے اللہ کی مدد، جو آپ کو اللہ کا ذکر کرنے سے اور جو آپ کو عمل بتائے جاتے ہیں وہ کرنے سے، قرآن پاک کی کچھ صورتوں کو پڑھنے سے، یہ فوری مدد جو ہے اللہ پاک آپ کو دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو اپنے جو اس کلام کے پڑھنے والے لوگ بہت پسند ہیں، بہت پسند ہیں اللہ کو، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کم سے کم 200 آیات قرآن کی روز تلاوت کیا کرو۔ تو مقصد کہنے کہ ہم اس چیز سے دور ہٹ گئے ہیں، چلیں اسی بہانے سے صحیح کہ آپ اللہ کو یاد کریں، اور ہر مشکل گھڑی میں یاد تو اللہ ہی آتا ہے نا، تو طریقے سے اس طرح کر لیں۔ آپ کو ضرورت پڑ گئی، اچانک سے بجلی کا بل آ گیا، اچانک سے بچے کی جناب داخلے کا کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی فیس کا ایشو آ گیا، مطلب یہ اچانک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بیماری کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر یہ جو میں وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں سورہ قریش کا، یہ صرف 3 دن کا عمل ہے، 3 days۔ آپ کو جیسے ہی کوئی پرابلم آئے، آپ نے دیکھیے نماز کے بارے میں مجھے کہتے ہوئے اب تو خود مطلب حیرت سی ہوتی ہے کہ میں ویڈیو پر بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ یار نماز تو مومن کے دل کا سکون ہے یار، نماز تو مومن کی معراج ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہوں؟ نماز 5 وقت تو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیے مشکلیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ مشکلیں جب بعض اوقات انسان پر پتہ کیوں بھیجتا ہے؟ اس کی آئی اوپننگ کے لیے، آنکھ کھولنے کے لیے۔ یہ بہت ہی غافل ہوا ہے، بہت ہی میری یاد سے، میرے حکم سے غافل ہے، اس کو تھوڑا آنکھیں کھولنی چاہیے اس کی۔ تو وہ آنکھیں کھولنے کے لیے پریشانی بھیجتے ہیں، تو بعض میرے جیسے جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں وہ اور زیادہ مطلب ہے کہ نیگیٹو اور اس شیطان کی چالوں میں آ کے مایوسی کی طرف پھیل جاتے ہیں، اور جو دوسرے جن کو واقعی میں جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اس وقت تھوڑا سا وہ فیل کرتے ہیں کہ نہیں ہم سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، ہمیں تھوڑا سا اپنا احتساب کرنا چاہیے، کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے، ہم کھڑے کہاں پہ ہوئے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ ہم ہر چیز کا تو قدرت پہ ڈال دیتے ہیں، قدرت نے تو آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، بہت کچھ دیا ہوا ہے جو آپ جانتے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم مطلب کبھی ہم نے شکر کرنے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی۔ تو بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوستو، ایسا کوئی بھی ایشو بن جاتا ہے تو بلکہ اب تو یہ بلکہ میں نے کئی ایسے وظائف بنائے ہیں کہ جس کے پڑھنے سے آپ کے رزق، کاروبار، آپ کی انکم، پروموشن اور ترقی کے بھی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اب استغفار ہے، کثرت سے استغفار، کثرت سے مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 3 تسبیح تو روز پڑھیں، کثرت میں آ جاتا ہے۔ استغفار پڑھ لیں، درود ہے، اللہ پاک کے نبی پہ درود بھیجیں، کم سے کم 300 بار تو بھیجیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اتنی بڑی
तस्बीह जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताई हुई है, वो कर लें, वो 300 बार का मसला। कुछ अपने अमाल को बेहतर करें, रिस्क इतना वाफिर हो जाएगा कि इमरजेंसी जरूरत के लिए फिर आपको परेशान नहीं पड़ेगा होना। ये बिजली वाले मसलों से तो आप निकल जाएंगे। सोलर लगवाना चाहते हैं, पैसों को बंदोबस्त नहीं है, तो मैंने बहुत सारे वज़ाइफ बनाए हैं रिस्क के बारे में, आप पढ़ें तो सही, कोशिश करें, शायद आपको ऐसी इमरजेंसी जरूरत फिर पड़े ही ना, आप खुद इन्हिसारी की तरफ आ जाएं। तो खैर, अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, क्योंकि मैं आज देख रहा हूँ मुल्क के अंदर बहुत अजीब व गरीब हालात हो रहे हैं कि इस पैसे को लेके, इन इलेक्ट्रिसिटी के मसलों को न्यूज़ में जब पढ़ते हैं कि जनाब भाई ने भाई को मार डाला, और एक दूसरे की, मतलब अब लोग अपने घरों के सामान बेच रहे हैं, बहुत तकलीफ में, खाने के लिए नहीं है, तनख्वाह सारी। तो ये ऐसे मसाइल के अंदर देखो फिर भी आंखें खोलने की ज़रूरत है। अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा है, रब आपको अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। ये हमारे ही अमाल की सज़ा है। कुर्ब क़यामत का ये वो दौर है जब, जिसके बारे में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अरसा पहले फरमाया था कि वो एक दौर ऐसा आएगा जब कमतर और जाहिल किस्म के जो लोग होंगे ना, वो ऊंचे बुलंद मर्तबों पर होंगे, और जो काबिल होंगे और जो लायक लोग होंगे वो कमतर हालत में होंगे। तो ये वही वक्त चल रहा है। तो बात यह है कि वो सब कुछ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए थे, हमारी आंखें खुल नहीं रही हैं। तो बहरहाल सर, आपको अगर ऐसी कोई परेशानी दरपेश आ जाए तो सूरह कुरैश को आपने 121 बार पढ़ना है 3 दिन। बेहतर यही है कि फजर की नमाज के बाद पढ़ें। अगर आज दिन में आपको परेशानी पता लगी कि मुझे अब 3 दिन बाद या 4 दिन बाद ये रकम की ज़रूरत है, तो फिर आप बेशक आज रात ही इशा से बैठ जाएं, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद। लेकिन बेहतर इसका फजर का टाइम है, तो आप फजर की नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ और 121 बार सूरह कुरैश, पहले 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर 121 बार सूरह कुरैश पढ़ें। और सूरह कुरैश पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है अपने उस मसले की कि रब, या रब्बुल आलमीन, मैं इंतहाई कमज़ोर इंसान हूँ और मैं बहुत मजबूर हूँ, और मेरे पास आपके दर के अलावा और कोई दर नहीं है जिससे मैं मांग सकूँ। आप ही मेरे रब हैं, आप ही मेरे मालिक हैं, मेरे खालिक हैं, मेरे रज़्ज़ाक हैं। तो मैंने आपसे ही तलब करना है। तो मालिक, मेरी इस परेशानी का बंदोबस्त। मांगने के लिए कुछ अल्फाज का चुनाव बेहतर किया करें। हम तो दुआ भी, मैंने कई लोगों को देखा मांगते हुए, तो बस वो 2 मिनट में आमीन कर लेते हैं। यार कुछ देखो, अगर आप फर्ज करें किसी दोस्त भाई, किसी जिगरी यार के पास जाते हैं कोई पैसे की जरूरत में मांगने के लिए, तो कितनी मुंह बना के जाते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं उससे, पहले इधर की बात उधर की बात। यार आप रब के सामने जब जाते हैं तो आपको वक्त ही नहीं होता कि आप वहां, तो आप दिल खोल के रो लें, किसी ने आपको शर्मिंदा नहीं करना। रब ने तो खुश होना है कि ये बंदा समझता है कि मेरा रब ही मेरा सब कुछ है और वही मेरे लिए सब कर सकता है। तो फिर उस वक्त वो रब जो है ना, वो आपकी दुआओं को कबूल करता है। बेहतर है कि दुआ मांगने से पहले जो है वो 3 बार या अरहम राहिमीन भी पढ़ लें, ठीक है, और फिर उसके बाद दुआ करके, दुआ करने के बाद फिर 11 बार आप दूसरी पढ़ें। इस तरह से आपने जो है ये अमल करना है। और दिन में बेशुमार बार, लातादाद बार, ये 3 दिन जब आप ये वजीफा कर रहे होंगे, तो चलते फिरते उठते बैठते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते रहें, दरूद पढ़ते रहें कसरत से। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 3 दिन के अंदर अंदर आपके लिए उस ज़रूरत के लिए जिसके लिए आपने ये अमल किया है, वो उसका इंतज़ाम अल्लाह के हुक्म से उस बंदे के लिए हो जाता है। ये बारहा हमने इन चीज़ों को देखा है कि मैंने तो जब भी कोई मसला होता है तो हमें तो एक ही दर सिखाया गया बचपन से, ये बात दिमाग में डालेगी कि बच्चा, दुनिया के आगे रोने से अपनी आंखों का नुकसान करोगे, रब के सामने रो लो, रब के सामने रो लो। इंसान अगर दे दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी, लेकिन रब जो है ना, वो उसके दर से कोई खाली नहीं आता। बस ये है कि ईमान अपना पुख्ता हो कि रब के अलावा कोई देने वाला है नहीं है, ठीक है ना, उसी के कब्ज़े में हर चीज़ है, उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। मुसीबत परेशानी भी अल्लाह की तरफ से आती है और अल्लाह ही टालता है। जिसका रब भला करना चाहे उसकी पूरी दुनिया मिलकर भी उसका नुकसान नहीं कर सकती, और जिसका रब नुकसान करना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसको फ़ायदा नहीं दे सकती। अल्लाह ताला आपके मसलों को हल करे। इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।